पंडित सो जो मन प्रबुद्ध है। पंडित का मतलब विद्वान। विद्वान असल च वो है पंडित जो अपने मन नूं सिक्ख्या दिंदा है। वैसे पंडित विद्वान नूं कह दिंदे ने जिसने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया होया हुंदा है और वो ज्ञान दूजे लोकां नूं वंडदा है, लेकिन आप उस ज्ञान दे उत्ते अमल नहीं करदा, तां उहनूं असीं पंडित नहीं कह सकदे। वो ज्ञान किसी काम का नहीं जिस ज्ञान की वरतों ना की जाए। मान लो तुसी कार आदि चला लेंदे हो, ड्राइविंग का गुण तुहाडे कोल है, लेकिन तुसी उहनूं यूज नहीं करदे। तुहाडे कोल कार भी है लेकिन इधर उधर जाण वास्ते तुसी किसी दे तरले लैंदे फिरदे हो जां खज्जल हुंदे हो, तां उस गुण का कोई फायदा ना होया। जे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, लेकिन उस गुण की वो वरतों नहीं करता, तो उसके गुण का लाभ नहीं हो रहा। इसी तरह जे किसी बंदे नूं ये पता है कि सच बोलना चाहिए है, दया करनी चाहिए है, प्यार नाल रहना चाहिए है, पाप विकार नहीं कमाने चाहिए, इस बारे नॉलेज है, लेकिन इस दे उत्ते अमल नहीं कर रहा, काम पुठे करता है, अपने ज्ञान की वरतों गलत करता है, तो उस ज्ञान का टूटी दवानी का भी लाभ नहीं। तो गुरु जी कहते ने सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है। असल पंडित असल विद्वान वो है जो अपने मन नूं समझांदा है, अपने मन नूं विकारां वल दौड़न तो रोकदा है, अपने मन दे विचों माड़ियां वासनावां नूं, माड़े फुरनियां नूं खत्म करदा है। गुरुदेव ने पावन बाणी दे विच वचन भी कीता है ना, अवर उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्मै मरै। अगला बचन करते हैं कि जिहड़ा मन नूं समझाएगा उसकी निशानी की है। राम नाम आत्म में सोध है। सोधे का मतलब दृढ़ करे, जां सोधे का मतलब पड़ताल करना भी हुंदा है। तां आत्म का मतलब अपने आप विच प्रभु के नाम नूं, प्रभु के हुक्म नूं, प्रभु के गुणां नूं अपने आपे दे अंदर खोजदा है। सोधे का मतलब खोजदा है, पड़ताल करदा है, अपने मन की पड़ताल करदा है। और यह चीज़ समझण वाली है। देखो साडे सारियां दे अंदर शुभ गुण मौजूद ने, मेरे विच भी, तुहाडे विच भी, होर भी सारे इस्त्री पुरुष प्रजा दे अंदर शुभ गुण हर एक दे अंदर मौजूद ने। साडे विचों कोई नहीं कह सकता कि साडे अंदर सच्चाई, दया, प्यार, मुहब्बत नहीं है, सब दे अंदर है। पर मनुख इन्हां नूं अमल विच नहीं लिया रहा, इन्हां दी वरतों नहीं कर रहा। वरतों कर रहा है औगुणां दी, वरतों अवगुणां दी कर रहा है। तो गुरु जी कहते ने असल विद्वान, सियाणा, पंडित, प्रचारक वो है जो अपने मन के अंदरों शुभ गुणां की खोज कर सैल्फ एनालिसिस करता है कि की मैं रब की रजा पाने विच चल रहा हाँ, कि मैं रब्बी गुणां दा धारनी हाँ, जो कुछ मैं कह रहा, जो लोगों नूं बन के विखा रहा, कि अंदरों भी मैं इस तरह का ही हाँ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ। सार का मतलब श्रेष्ठ, जो सब तो उत्तम है। राम नाम रब का हुक्म, रब के जो गुण ने, रब्बी गुणों का जो सार श्रेष्ठ रस है उन्होंने पींदा है, उन्होंने मानदा। हुण देखो ये चीज समझण वाली है, जिवें दया है। हुण दया असीं कहंदे तां सारे हां कि सानूं दया करनी चाहिए है जां सानूं प्रेम दे नाल रहना चाहिए है। एक तो वो है जो सिर्फ कह रहा है कि दया करनी चाहिए है, दया चंगी चीज है, पर दया करदा नहीं, दया करदा नहीं, वर्त कठोरता रहा है, तो उन्होंने दया के रस का पता नहीं लगेगा। दया असी किसी ते करांगे
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੈਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਪੰਡਿਤ, ਅਸਲ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਪੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪ ਨੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪੰਡਿਤ ਉਹ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵੈਰਾਗ, ਨਿਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜੋ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
लेकिन जदों कोई रब की सिफत सलाह नूं, रब्बी हुक्म नूं अपनी जिंदगी का गोल बना लैंदा है, अपनी सोच विच वसा लैंदा है, तो फिर वो बंदा भटकदा नहीं है। फिर ਉਹਦੇ अंदर पशु बिरतियां नहीं पैदा होंदियां, फिर करतूत पशु की मानस जात वाली वो जिंदगी नहीं जिंदा। वेद पुराण सिमरित बूझे मूल, यानी चाहे वेद ने, पुराण ने, सिमरतियां, शास्त्र ने, इन्हां दी बजाए जां इन्हां दा पठन पाठन करके वो मूल रब नूं जाणदा है, मूल रब नूं समझदा है। वेदां, पुराणां, सिमरतियां, शास्त्रां दे, धर्म ग्रंथां नूं पढ़ के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜੋ ਬਿਤਾਲਿਆ। ਤੇ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਮੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਆਪ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ, ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹਰ ਧਰਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਰਾਧ ਕਰ ਲਓ, ਨਰਾਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਧ ਲਓ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਓ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮੂਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਮਹਿ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ, ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ। ਅਸਥੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਸਥੂਲ ਜਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਪ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਜ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ,
क्षत्री, वैश्य और शूद्र। फिर अगों उन्हां दियां जातां ने, अगों उन्हां दियां उपजातां ने, और अलग अलग लोगों के वास्ते अलग अलग उपदेश ने, अलग अलग उन्हां दियां दिशावां ने, अलग अलग उन्हां वास्ते रंग निश्चित कीते ने। वितकरा कीता जांदा है कि ब्राह्मण ने जनेऊ केड़ा पाना है, क्षत्री ने केड़ा पाना है, वैश्य ने केड़ा पाना है, शूद्र जनेऊ पा ही नहीं सकता, औरत पा ही नहीं सकती, औरत धर्म मंदिर विच नहीं जा सकती, शूद्र धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। इन्हें वितकरे ने ना। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦਰ, ਵੈਸ਼ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਮੇਰ ਤੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ में ना खत्री, ब्राह्मण, सूद, बैस उपदेश चौह वर्ना को साझा, गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मैं, घट घट नानक माझा। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ, ਸਿਆਣਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਐਸਾ ਪੰਡਿਤ, ਐਸਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਆਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਸਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਔਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਸਾ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੀਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਹੈ, ਜਾਂ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੇਮ ਚੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਚਹੁ ਵਰ ਨਾਮ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ, ਚਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਜਪੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੇ, ਸਮਝੇ, ਅਪਣਾਵੇ। ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ, ਚਮਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆ ਬਲਬ ਵਗੈਰਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਚੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਜਾਣੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਤਿਸਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜ਼ਬਾਨ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜਾਣੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਏ? ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਨ, ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ, ਜਿਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ, ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਹੁਕਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ, ਕਿ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਨਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਨਰੂ ਮਰੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਡੰਗਰ ਬੰਦਾ, ਡੰਗਰ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ। ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ। ਜੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਤ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਸਭ ਦੂਜੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਤੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਗਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ, ਅਣਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਮਝ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਪਾਗਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਮੁਗਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਪਾਥਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਚਿੱਟ, ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਪੂਜ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਐਟਮ ਬੰਬ ਗਿਰਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੋ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਪਰ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਔਰ ਦਹੇਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਵਿਹਾਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸ ਜਾਏ ਉਹ ਪਸ਼ੂ, ਪ੍ਰੇਤ, ਮੁਗਧ ਔਰ ਪੱਥਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਔਖਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ, ਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਗ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰੋਗ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਗ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਹ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਟੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ।
इस संसार नूं सीमावां दे अंदर वंड देना, रब दे एक संसार नूं जो एक ओंकार होवे, जिहड़ा दिसदा जगत रब दा रूप होवे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਟੈਂਕ, ਤੋਪ ਔਰ ਐਟਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ दंगे फसाद, धर्म के नाम के उत्ते लड़ाइयां, एक धर्म दूजे धर्म का वैरी, और धर्म के नाम के उत्ते जिन्ना खून बहाया गया है किते भी नहीं, धर्म के नाम से अज भी लुट खसुट है। इस तो वड्डा की रोग होगा? आर्थिक तौर पर एक पासे फुटपाथां ते पए हुए लोग होण ते दूजे पासे बहुमंजिली इमारतां, इस तो वड्डा की रोग होगा? इन्हां सारे रोगां दा दारू की है? हुक्म। जिस सिस्टम ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50-60% ਧਨ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਥਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। दूजे किसी रस्ते क्यों नहीं आया? उस सिस्टम नाल तू पैदा होया है, वही कुदरत का कानून तेरे लिए, कुदरत का कानून मेरे लिए। तुम कत बामन हम कत सूर, हम कत लोहू तुम कत दूध। मेरिया नाड़ां विच किहड़ा खून है ते तेरिया नाड़ां विच किहड़ा दूध है। इक्को ही सिस्टम, इक्को ही पाना, इक्को ही रजा। उस कुदरती नेमां विच मैं, कुदरती नेमां विच तू, तां फिर जातिवाद कित्थों आ गई? ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। देखो शरीरक जो रोग ने, शरीरक रोग, उन्होंने दी दवाई की है? हुक्म, सिस्टम। क्योंकि शरीर सिस्टम विच पैदा हो रहा है, सिस्टम के अंदर ही बीमार हुंदा है, ते सिस्टम के अंदर ही उन्होंने ठीक किया जा सकता है, सिस्टम तो बाहर चल के नहीं। मानसिक रोग ने सिस्टम विच ने, शरीरक रोग ने, बौद्धिक रोग ने, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਈਰਖਾ, ਦ્વੈਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਧਨ? ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਜਾਤ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣਗਾਮ। ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਭਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣੇ। प्रभु दे गुण गाने चंगे भागां ते सुख दा रूप है। कल्याण रूप मंगल गुणगाम। कल्याण दा मतलब सुख, मंगल दा मतलब खुशियां, चंगे भाग। इन्हां वास्ते निशानी की है? गुण गाम, गुण गाने। गुण गाउण दा मतलब गुणां नूं अपनाना। मानसिकता विच गुण होने, बोलां विच गुण होने,
ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਮਈ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ। ਕਾਹੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਈਏ? ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਰਾਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਰਤ ਹੈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਰਮ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇਮ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਧੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੁਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਧੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਔਰ ਨਿਰਯਤਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਹ ਐਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਐਸਾ, ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੈਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਬਾ ਜਲ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਗਲਤ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਨਾ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘੁੰਗਰ ਬਾਂਧ ਭੈ ਰਾਮਦਾਸਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਘੁੰਗਰ ਬਾਂਧ ਭੈ ਰਾਮਦਾਸਾ, ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ। ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਕ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰੱਬ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੌਸ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਯਾਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ। ਜਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਟ, ਨਿਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਾ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਵਾਵਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ। ਸੋਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲੇਪ ਹੈ। ਅਲੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਣਾ ਔਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਔਗਣਾ ਦਾ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੁਗਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ।
ਕੌਣ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਔਰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।